Good morning, everyone. So, today we will discuss or we are came to know about the poem on children. So, it was written by Khalil Gibran. So, first of all, we have to came to know about that. What is the gist? What is the summary of the poem on children? So, first we have to came to know about that. The main theme, the main thing is in this poem is the relationship between the parents and children. So here the generation gap between the parents and children. So here parents are considered as older generation and children are considered as new generation. So there is always the conflict between new generation and older generation, especially the conflict of the thoughts, the conflict of ideas are the main the combat of this struggle or the main reason for the duel of the thoughts. So on children especially is about don't expect anything from your children because they have own ideas, their own thoughts. So if you have, especially our parents, what they expect from us, they are expecting that which the dreams which they are not fulfilled, they have to fulfill their wishes through us, and we have to live like through their wishes, through their dreams, and we have to live a life of the highness, and we have to be in a high position, and we have to gain a respect in society, we have to lead a good life. So these are the things which the parents are expecting from the children. So what the children are expecting from the parents? They have to support anytime, they have to give a courage, so they are not saying anything to know, so they have to accept so how they are. So this is the things which the children are expecting from the parents. So when these expectations are not going to fulfill, that time the conflicts of the thoughts and the ideas came into existence. So here the Khalil Gibran, what they want to say that the conflict of thoughts of the parents and the ideas of the children are going to clash here, because the newer generation is not ready to accept the thinking and ideas of the older generation. They are not ready because they have their own ideas, their own styles. They are not living in the past because they have the new present there. So new generation is there, they have to live a new present, they have to see the new future. So that's why they are not interested in the ideas of the parents, and they are not interested to living in the past. Here the past represent as the parents, and the present and the future is represent as children. So children almost live in present and they have to live for future. ಸೊ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ಪೋಯಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಫ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರೀ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, the people of the newer generation are not ready to accept the past. ಸೊ ಈಗಿನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜನಾಂಗವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಳೆಯ ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಢಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಏನಿದಾವ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂಗಿದ್ವಿ, ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ನಾವು ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದರ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿ ಗೇವ್ಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾವೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಪದ್ಧತಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರದ್ದೇ ಕೆಲವೊಂದಾದಂಥ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಹೊಸ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೊಸತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಬಯಸಬಾರ್ದು, ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಥಾಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನಿಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ತಡಿಬಾರ್ದು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೇಗೆ ತಾಯಿ ಸೊ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತಾಯಿ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದಾಕ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಮರಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು ಆ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಮರಿ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ಒಂದು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲಿವ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ that what Khalil Gibran want to say that so some period of time the children are depending on parents because they have to grown, they didn't are well grown to raise their life, so they are not ready to lead their life, they are not able to lead their lives. So that period of time the parents are giving a life to the children, they are growing, they are nurturing the children. But when the time comes, the children are ready to gain, they are ready to live their themselves. The parents must understand the ideas and thoughts of the children. So this is a poem of the conflict of the generation and the conflict between generation gap. So let's start the poem. And a woman who held a babe against her bosom said, speak to us of children. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ್ರಿ. ಸೊ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಒಬ್ಬ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವುಮನ್ ಹೂ ಹೆಲ್ಡ್ ಅ ಬೇಬ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ ಬೂಸಮ್ ಸೇಡ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಇವನು. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳನ್ನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೇಡ್, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಾದಿ ಏನಂತ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಪ್ರವಾದಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತಂದೆಯಲ್ಲ ತಾಯಿಯಲ್ಲ, ಇವರು ಏನೋ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ,
ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಂತದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ಪ್ರವಾದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಯೆಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರೀ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಅವರು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಮಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಗ. ಸೊ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತೆ, ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಅವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಥರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೋಲಿಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಒಂದು ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಅವರು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಯಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೇವಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೇನೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೈನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತಾವೆ. ನೋಡಿರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಾಮರ್ಸೇ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಒಟ್ಟು ಹಠ ಬಿದ್ದಾದರೂ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಕೋತೀರಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಜೀವನವಿದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು ಯಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮವರಲ್ಲ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದೇಳಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ, ಯಾಕೆ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚಾರಗಳು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲಲ್ರಿ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಗುರಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ.
ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ನಿನಗೆ ಕರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ನಿನಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರನೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದಂಥವರು ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದಾವ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೇನು ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್, because every individual have their own ideas and own thoughts. So what should they for their ideas, where should they keep their thoughts? So this is a main conflict of the generations. So this is led to a main causes for the hatredness or something, for they have their own thoughts. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜನಾಂಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ, ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದರ್ ಥಾಟ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು 100 ಜನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಥರ ಉತ್ತರ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೇ ಪಾಠ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದೇ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿರ್ತವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಆ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೇನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ದಟ್ ಡ್ರೀಮ್, ಅದು ಒಂದು ಕನಸಾಗಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿದ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಡೂ, ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದೇನ್ರಿ, ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಥಾಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀನು ಇದೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಪೋಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದಾವೆ, ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನೇನಿದಾವ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಜೀವನವಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬದುಕುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್, you may have their bodies but not their souls. For their souls dwell in the house of tomorrow which you can't visit not even in your dreams. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ, ಸೊ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಸೊ ಇಂದಿನ ಜನಾಂಗವೇನ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೆ, ಸೊ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ವಿಚ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ವಯಸ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಕಾಲವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಟುಮಾರೋ. So their way is different because future how it is, nobody knows that. So don't know about the future how it should be. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಅಂತಂದರೆ,
ಭವಿಷ್ಯ, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೇ ಭವಿಷ್ಯ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದುವರೆದು ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂಚೆ ಓಲ್ಡರ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರೂಮಿನಷ್ಟು ಇತ್ತು ರೀ ಓಲ್ಡನ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಥವಾ ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್, ಬದಲಾವಣೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿವ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಮುಂಚೆ ಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೇಳ್ರಿ ಅನ್ನೋಂಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿರುತ್ತಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ? ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೈತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟುಮಾರೋ, ಫ್ಯೂಚರ್. ಈ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು, ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟುಮಾರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ಯೂಚರ್, ಬಟ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಥರ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಈಗ ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಟುಮಾರೋ. ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. So that time they are giving support to their children and they are to be with friends. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾದಂಥವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ನದಿ ಮುಂದುಗಡೆನೇ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೈತ್ರಿ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ದ ರಿವರ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ರಿವರ್, ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ದ ರಿವರ್ ಕಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ. ಸೊ ನದಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಮುಂದೆನೇ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ರೀ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆ. ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ? ಭವಿಷ್ಯ. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾರ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಿನ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಪಾಸ್ಟ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾರೀಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತೂ ರೀ ಒಂದು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ನದಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತೇನು ಸಮಯ ಇದೆ, ಈ 2020 ಅನ್ನೋ ಸಮಯ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಮಂತ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮರಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು accept that we are not going backward. We have to live forward. So this is the main thing of the life. If we understood this, there is no conflict, there is no struggle, there is no combat. So there is a easy of life. But the combat is happening when we are not ready to accept the thoughts. So that is the main causes for the combats. For life goes not backward nor tarries with yesterday. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. In future we have to settle, we have to get a job, we have to settle in life, so we have to get a good position. So that's why we are working in the present. We are not thought about what happened in the past. So life is for ಫ್ಯೂಚರ್, ನಾಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಸೊ ಜೀವನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲರಿ. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ಸೊ ಬೋ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬಾಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಆ ಬಾಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಲು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬೇಕ್ರಿ? ಆ ಒಂದು ಬಾಣದ ಮೂಲಕನೇ ತಲುಪಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಲು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಆ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನು ಸೊ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಾಗಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ಬಾಣ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೇಬೇಕು. ಸೊ ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಎಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಆ ಒಂದು ಬಾಣ ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಗೇವ್ ಅ ಸಿಮಿಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾಗೆ, ಬಾಣ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಬಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಣ ತನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದಂಥವರು ಸೊ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might that his arrows may go swift and far. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಣ, ಬಿಲ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಬಾಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಣ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದೇವರು. ಸೊ ಎರಡೂ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥವನು ಆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. He bends you with his might that his arrows may go swift and far.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಬಾಣ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಎಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ಅನ್ನೋನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, FAR ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ದೂರ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೇಗವಾಗಿ, ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡ್ನೆಸ್, ಫಾರ್ ಇವನ್ ಆಸ್ he loves the arrow that flies, so he loves us the bow that is stable. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಆರ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು. ಸೊ ದೇವರು ಅನ್ನೋನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಣ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲುಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಆ ಬಾಣ ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ತಾನು ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವರು ಅನ್ನೋನೇನಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಹ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಇವನ್ ಆಸ್ he loves the arrow that flies. ಸೊ ದೇವರು ಅನ್ನೋನ್ರಿ ಆ ಭಾಳಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಗುರಿ ತಲುಪುವಂಥ ಬಾಣವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ he loves also the bow that is stable. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾಣ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲು ತಾನು ನಿಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಣವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋನು ಏನಿದಾನಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ and children, and he never made a discrimination between older generation and newer generation. It is the only thing that is happening because of the thoughts. So when we are not ready to accept the thoughts, when we are not ready to accept the ideas of others, that lead to the conflict, that lead to the combat. So this is a main reason that why the misunderstanding between parents and children is happening. So here in this poem, the total overall what we came to know about from this poem, what the poet want to say that, so we have to adjust our life. So we have to make some adjustment in life, especially in thoughts. So when others are not ready to accept your thoughts, you have to don't impose your thoughts on others, because everybody have their own ideas, own thoughts, own individuality. Every person have their own individuality, own style. So if you impose your thoughts, and you are losing one individuality. So please give freedom and respect every individuality. So this leads to a easy and a happy life. So ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜೀವನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಡ್ತೈತಿ. ಆ ಸಂಘರ್ಷನೇ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಜನ್ರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಏರ್ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲಿ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. Students, welcome back to our English class. In this class we will discuss about the second year PUC English topic On Children by Khaleel Gibran.
ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವರು ಲೆಬನೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯೆಟ್. ಅವ್ರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿವೆ. ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಪೆಲಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಯಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡರಿ PUC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂಥ ಪೊಯಮ್ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ಆ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಆಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಏನು ಥೀಮ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡೂ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅವನು ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದೇನೋ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೈಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೈಕ್ ಅಂದರೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾ, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಥರದ ವಿಪರೀತಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನು ವಿಪರೀತಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೂರು ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಲ್ಲು ಅಂದರೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅವನೇ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಓದು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜುಗಳ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪರೀತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿನೇ ವಹಿಸಲ್ಲ. ಅವರು ಓದಿದ್ರು ಆಯಿತು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೊಂಥರ ವಿಪರೀತ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಪೊಸೆಸಿವ್, ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪೊಸೆಸಿವ್, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಅಥವಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೋಂದರೆ ಸೈನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಂದರೆ ಆರ್ಟ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತೇನಿದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಾಗೋದು, ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವನನೂ ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಪೊಯಮನ್ನು ಓದಿದಾದ್ಮೇಲೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದೇ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ
ಪ್ರೊಪೆಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಗೈಡ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪೋಯಮದ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of children." ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ಮಗುನ ಬೇಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಬ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಬೇಬಿ, ಒಂದು ಮಗುನ ಎದೆಗೆ ಬಾಸಮ್ ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ಎದೆಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮಗುನ. ಈ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಅಸ್ ಟು ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಬಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೈಡ್, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಈ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಈ ಲೈಫ್, ಜೀವ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮರ, ಗಿಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಡಿತ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ತೀವಿ, ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಜೀವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಗತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಜೀವ ಚೈತನ್ಯದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ, ದೇ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ದೇ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಕಮ್ ಥ್ರೂ ಯು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅವರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾಸುಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಥರದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಾಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಕಾಸ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಾಸುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಯು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ದೋ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು, ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೆಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ನಾಟ್ ಟು ಯು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಇತ್ತು, ಹುಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದನೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನೀವು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಧಾರೆ ಎರಿಬಹುದೇ ಹೊರತು ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್.
ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿನೇ ಫಾರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನಸುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಮೇ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ವಾಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಈ ಲೈನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಯು ಮೇ ಹೌಸ್ ದೇರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಸೌಲ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮನೆಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಡ್ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ. ಅವರ ಆತ್ಮಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಾಳೆನಲ್ಲಿರ್ತವೆ. ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಿಸಿಟ್. ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರು ಏನು ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್ ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಅಂದರೆ ಹಂಬಲಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯು ಮೇ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದೆಮ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಹಂಬಲಿಸ್ಬೋದು, ನೀವು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೀಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಥರ ಇರಿ ಅಂತ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಥರ ಮಕ್ಕಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಫಾರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲೈಫ್ ಗೋಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ಲೈಫ್ಗೆ, ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರ್ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ವಿತ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ನಿಲ್ಲೋದು, ಹಿಂದುಳಿಯೋದು. ನಿನ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಇರಿ ಅಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕವಿ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ಈ ಸಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕವಿ. ಯು ಆರ್ ದ ಬೋಸ್ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಿಲ್ಲು. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಟತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆರ್ ಸೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್. ನೀವು ಬಿಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಣಗಳೇ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕವಿ. ದ ಆರ್ಚರ್, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬೋ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆ್ಯರೋಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಚರ್. ಆರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಿಲ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಣಗಳಾದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ. ಆರ್ಚರ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆರ್ಚರ್ ಸೀಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅನಂತತೆ. ಈ ಜೀವ ಸಂಕುಲ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಜೀವ ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್, ಅನಂತವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆನೂ ಇತ್ತು, ಮುಂದೆನೂ
ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಲುಗಾರ ಏನದನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಣಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀ, ಹಿಮ್, ಹೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗಾಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್. ಮೈಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್, ಶಕ್ತಿ. ಆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಬಾಣಗಳು ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಬಾಣಗಳನ್ನು ದೂರ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್. ಹಿ ಅಂದರೆ ಆರ್ಚರ್, ಆರ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಗಾಡ್. ಹಿ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಯು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೈಟ್, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಹೀಸ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಸ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಆ್ಯರೋಸ್ ಮೇ ಗೋ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಫಾರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಬೋ ಅಂದರೆ ಬಿಲ್ಲು ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, arrows refers to children and archer refers to God. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ನೆಸ್. ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಆ ದೇವರು ಏನು ತನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೂರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನ ಥರ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫಾರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ದ ಆ್ಯರೋ ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಆ ಬಾಣಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ದೇವರು. ಸೊ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಬೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಆ ಬಾಣಗಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳಾಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೋಯಮನ್ನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ. ಬೇರೆ ಪೋಯಮ್ಗಳ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವಾಗಿವೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪೋಯಮ್ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಗೈಡ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕೋಚ್ಗಳ ಥರ ಒಂಥರ ಗೈಡ್ಗಳ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಈ ಪೋಯಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಅನುಮಾನಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.